Hello students, this is Indrani Mathematics. இப்போ chapter number 8 quadrilaterals. அதில் exercise 8.1 sum number 9 பார்க்கலாம். In parallelogram ABCD. So ABCD is parallelogram. That means opposite sides are parallel and also equal. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. So you have two diagonals. One is AC, another one is BD. On the diagonal BD, we are going to take 2 points P and Q. Okay, such that condition DP, this distance equal to BQ. So this distance equal to this distance given. Now we want to show that triangle APD. Look at the triangle APD. This triangle is congruent to CQB triangle. CQB. This triangle. So, triangle APD, this triangle is congruent to CQB, first one. Second one, AP equal to, so this is distance AP, that is equal to CQ. This is to prove. Third one, triangle AQB. AQB, this triangle is congruent to CPD, this triangle. And we want to prove fourth subdivision AQ is equal to CP. This distance is equal to this distance. Last one APCQ. This is a parallelogram. Okay. So we want to prove these 5 subdivisions one by one. First, we are going to prove these two triangles are congruent. So for that one, consider these two triangles. This is first subdivision. So in triangle APD, that is here I called it as 1. And triangle CQB, here also I called it as 1. These two triangles I am going to consider. In these two, what and all we know is DP equal to BQ. This is given. TP distance. See, one of the side of this triangle is equal to one side of this triangle. Equal. DP equal to BQ. This is given. And alternate interior angles, that is ADP, this angle, CBQ, this angle, are same. These two angles. See, how will you get these two angles? Let us take sides, because ABCD is a parallelogram. Okay, so I am going to take these two are nothing but ADBC. These two are nothing but parallel. Opposite sides are parallel. And BD you take it as a transversal. So these two angles becomes your alternate angles, must be equal. That is called angle 3 here. Here also I called same angle 3. That is ADP angle is equal to CBQ angle. This is because interior, alternate interior angles. These two sides are parallel. இது வந்து transversal. அதனால இது ரெண்டு alternate interior. ஏன் interiorனா இந்த parallel line உள்ள இருக்கிறதுனால it is called interior. Angles both are equal. அடுத்தது என்ன நம்மளுக்கு தெரியும்? ஏடிங்கிற சைடும் பிசிங்கிற சைடு ஈக்குவல் தானே. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடும் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சைடும் ஈக்குவல். ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி. இப்போ பாருங்கள், அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு, அது ரெண்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள். ஸோ சைடு ஆங்கிள் சைடு, ஏன்னா ரெண்டு சைடுக்கு இடையில் இருக்கிற இன்டீரியர் ஆங்கிள் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ சைடு ஆங்கிள் சைடு by SAS congruency என்ன ஆகுது? இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் எப்படி இருக்குது? congruent. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஓவர். we are going for second part. Second part என்ன ஆகும்? by CPCT, that is called corresponding parts of congruent triangles. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு சைடு கொடுத்தாச்சு, எடுத்துட்டோம், நம்ம ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துட்டோம். இப்போ பாக்கி இதில் பாக்கி ஒரு சைடு, ஆங்கிளில் பாக்கி ரெண்டு ஆங்கிள். ஸோ இந்த மூணு தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடும்
ரெண்டு ஆங்கிளும், இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடும் ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல். நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஒரு சைடு மட்டும் ஈக்குவல் இருந்தால் போதும். அதுதான் செகண்ட் சப்டிவிஷன். என்னது, இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம இந்த சைடையும் இந்த சைடையும் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆல்ரெடி ஈக்குவல்னு. அப்போ சொல்லாத ஆங்கிள் என்ன, ஏபி. இதில் சொல்லாத என்ன, சிக்யூ. ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு சிக்யூ பை சிபிசிடி. ஸோ செகண்ட் பார்ட் இஸ் ஓவர். தேர்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்தாகணும், ட்ரையாங்கிள் நம்பர் 2, இங்கேயும் ட்ரையாங்கிள் நம்பர் 2. ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏக்யூபி இந்த ட்ரையாங்கிளும் ட்ரையாங்கிள் சிபிடி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நான் கான்க்ரோயன்ட்டுன்னு சொல்லணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தெரிய போகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த சைடு ஒரு சைடு பிக்யூ, இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடும் ஈக்குவல், பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி. இது என்னென்னா கொடுத்துட்டாங்க, கரெக்டாக பாருங்கள். பிக்யூ ஈக்குவல் டு டிபி கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஸோ பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி, தட் இஸ் கிவன். எகெயின் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். போன ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனில் நம்ம பண்ணின கான்க்ரோயன்ஸுக்கு என்னவோ அதே மாதிரி தான். ஸோ ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்னால் எதை அவங்க சொல்கிறாங்க, ஏபிக்யூ இதையும் சிடிபி இதுவும். அதாவது இப்போ அவங்க மீன் பண்ணுறது என்னென்னா, இதையும் நீ இதையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த சைடு ஏபி, இந்த சைடு சிடி. அதே பிடியை நான் டிரான்ஸ்வர்ஸில் எடுத்துட்டேன்னா இப்போ இந்த ரெண்டும் என்ன ஆயிரும், ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆகும். that is called alternate interior angles. அதுதான் என்னது, ஆங்கிள் ஏபிக்யூ. இந்த இடத்துல Q இருக்குது, அதனால இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஏபிக்யூ ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி, இங்கே P இருக்கும், சிடிபி. இது எதனால், ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ஏபிங்கிற சைடும் சிடிங்கிற சைடு ஈக்குவல், பிகாஸ் ஆப்போசிட் சைட்ஸ். இது ரெண்டு ஈக்குவல். ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் அ பேரலோகிராம். ஸோ ஒரு சைடு, இது ஒரு ஆங்கிள், இது இன்னொரு சைடு. ஸோ என்னது, இது என்ன கண்டிஷன், எஸ்ஏஎஸ் கான்க்ரோயன்சி. இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கான்க்ரோயன்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? அதை வச்சு நான் என்ன சொல்லிக்கலாம், ரொம்ப ஈஸியாக ஃபோர்த்து சப்டிவிஷன் ஏக்யூ பாருங்கள். இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த சைடும் இந்த சைடு ஈக்குவல்னு எனக்கு தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ மூணாவது இருக்கக்கூடிய சைடு என்னது, ஏக்யூ. அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்மளுக்கு இந்த சைடும் இந்த சைடு ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். மூணாவது இருக்கக்கூடிய சைடு என்ன, பிசி. அப்போ ஏக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஆர் சிபின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ ஏக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி. இது எதனால், பை சிபிசிடி. பாருங்கள், பை சிபிசிடி. இது ஃபோர்த்து சப்டிவிஷன். முடிச்சிட்டோமா? இப்போ ஃபிஃப்த்து நாம் என்ன சொல்லணும், ஏபிசிக்யூ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒரு பேரலோகிராம்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், தேர்டு சப்டிவிஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது, ஏபி ஈக்குவல் டு சிக்யூ, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல். ஃபோர்த்தில் அடுத்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பாருங்கள், ஏக்யூஸ் ஈக்குவல் டு பிசி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல். ஸோ இது செகண்டில், இது ஃபோர்த்தில். ஹென்ஸ் இன் ஏசிபிக்யூ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல்னாவே அண்டர்ஸ்டுட், இந்த ஃபோர் சைடட் டயக்ராம் இஸ் அ பேரலோகிராம். ஓகே.